Okay, hello dear students. Today I'm going to teach you your computer subject, that is active computer. And from this book we are going to discuss the first lesson of the book. The first lesson of the book, that is called lesson 1, the computer and overview. So basically we will discuss in this lesson about what a computer is and what kind of tasks or works it do, and what are the various parts or components of a computer, etc. Okay, so the main component of these lessons are functions of a computer, input, processing, secondary storage devices, output, classification of computers, limitation of a computer. So these are the main component of this lesson and we have to discuss them all. Okay, so to understand this lesson nicely and thoroughly, we will divide this lesson into some parts. Okay, like on the part 1 we will include functions of a computer, input, processing, secondary storage devices, and output. These five topics we will include in the first part. And for the second part there will be computer memories. There will be the topic of the computer memories. What is the computer memories, how can we measure the computer memories, and what are the units of computer memories, etc. we will discuss on the second part. And on the last part of this lesson we will discuss about the classification of computers and limitations of a computer. Okay, so pay attention to the lesson and we will start discussing it now. Okay. So on the first part we have to know what a computer is. Okay, we have to know what a computer does and what is a computer. So what is a computer? A computer is an electronic device which accepts data given by the user. For example, input process the data according to the given instruction and produces the result as output. So what is a computer? Computer is basically an electronic device where where we put our data or instruction and computer processes the instruction and then give us the results as output. Okay, so computer কি করে, কম্পিউটাৰে সাধাৰণতে এটা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইস হয়, মানে ইলেক্ট্ৰনিক মানে তো বুজিয়ে পোৱা তোমালোকে, যেনেকৈ মোবাইল আছে, টিভি আছে, তেনেকুৱা এটা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইস হয়। কিন্তু সেই ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইসটোত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কম্পিউটাৰত নানা ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰোঁ। যেনে ধৰি লোৱা কিবা ক্যালকুলেশন হওক, কিবা মুভি চাব লগা হলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম, বা কিবা গেম খেলিব লগা হলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কাম আছে যিবোৰ কাম আমি কম্পিউটাৰৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰোঁ। ওকে, so কম্পিউটাৰ এটাত এতিয়া now we will discuss what does a computer needs to do its work properly. কম্পিউটাৰ এটাত কাম কৰিবৰ কাৰণে, কম্পিউটাৰ এটা ভালদৰে কাম কৰিবৰ কাৰণে তাতে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। ওকে, so the first important thing that a computer needs, the input devices. প্ৰথম যিটো বস্তু কম্পিউটাৰক লাগে সেইটো হ'ল ইনপুট ডিভাইচেছ। ইনপুট ডিভাইচেছ এইবোৰ আমি পিছত ডিটেইলছত আমি কিবা কৰিম, আমি ডিছকাছ কৰিম। ওকে, চ' ভালকৈ শুনি যাবা কি কওঁ। আৰু ছেকেণ্ড আহিল আউটপুট ডিভাইচেছ। Second হ'ল output devices, and the third is storage devices, and the last one is the CPU.
ওকে তো এইবোৰক সাধাৰণতে কম্পিউটাৰৰ ভাষাত সাধাৰণতে আমি এইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় হাৰ্ডৱেৰ বুলি কোৱা হয় কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ডৱেৰ মানে কম্পিউটাৰৰ যি কম্পোনেণ্টছ যি পাৰ্টছ লগোৱা থাকে এইবোৰক হাৰ্ডৱেৰ বুলি কোৱা হয় তো এই হাৰ্ডৱেৰবোৰক কম্পিউটাৰ এটা ভালদৰে কাম কৰিবৰ বাবে এই হাৰ্ডৱেৰবোৰৰ প্ৰয়োজন হয় এইবোৰ নাথাকিলে কম্পিউটাৰ এটা ভালকে ৰান কৰিব নোৱাৰিব ৰান মানেতো গমে পোৱা চলিব নোৱাৰিব ওকে so along with the hardware the computer requires software to work আৰু হাৰ্ডৱেৰ অকল থাকিলে নহব কম্পিউটাৰ এটা ভালদৰে চলিবলৈ তাত কিছুমান আমি প্ৰগ্ৰাম সোমাই দিব লগা হয় তেনেবোৰ কম্পিউটাৰক সাধাৰণতে সফটৱেৰ বুলি কোৱা হয় সফটৱেৰ লাগে তো a set of instruction written in any computer language is known as a program তো এই সফটৱেৰবোৰক তেনেকৈ মই ক'লো প্ৰগ্ৰাম বুলিও কোৱা হয় তো প্ৰগ্ৰামবোৰ কি আচলতে আমি সাধাৰণতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিওঁ কম্পিউটাৰক বা কিছুমান আমি ডাটা ইনপুট কৰি দিওঁ যিবোৰৰ সহায়ত কম্পিউটাৰটোৱে কামবোৰ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুকে তেনেকুৱা আমি যোনবিলাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আমি সোমাই দিওঁ সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰকে আচলতে প্ৰগ্ৰাম বুলি কোৱা হয় ওকে so programs are stored in computers memory তো এই প্ৰগ্ৰামবোৰ যিবোৰ প্ৰগ্ৰাম আমি কম্পিউটাৰত ইনপুট কৰি দিওঁ বা সোমাই দিওঁ সেইবোৰ ক'ত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে বা ক'ত সেভ হৈ থাকে এইবোৰ কম্পিউটাৰৰ মেমৰিত সেভ হৈ থাকে তো মই আগতে কৈছোৱে কম্পিউটাৰ মেমৰিৰ এটা বেলেগ পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটো আমি পিছত ডিসকাস কৰিম ওকে বুজি পালা সবে সো এতিয়া আহিল নেক্সট পইণ্ট নেক্সট টপিক আমাৰ কি আছে ফাংচনছ অফ এ কম্পিউটাৰ কম্পিউটাৰ এটাৰ ফাংচনছ মানে কম্পিউটাৰ এটাই কি ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে বা কৰে এইবোৰৰ ওপৰত আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিম ওকে সো কম্পিউটাৰ পাৰফৰ্ম 4 ফাংচনছ কম্পিউটাৰে সাধাৰণতে 4টা কাম বা ফাংচন কৰে তাৰ সেইবোৰ হল নম্বৰ 1 হৈছে একসেপ্টিং ইনপুট নম্বৰ 1 কি আছিল একসেপ্টিং input and the second one is processing and the third one is giving output and the fourth one is storing মানে কি কৰে কম্পিউটাৰ আনতে accepting input মানে আমি যিবোৰ ইনষ্ট্ৰাকচন সোমাই দিও সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰে কম্পিউটাৰে তো সেকেন্ড কাম হল তাৰ এই ইনষ্ট্ৰাকচনবোৰ কি নিজৰ এটা তাৰ কম্পিউটাৰে সেইবোৰ কাম প্ৰসেস কৰিব কাৰণে এটা হাৰ্ডৱেৰ থাকে তো সেই হাৰ্ডৱেৰৰ দ্বাৰা এইবোৰ কামবোৰ প্ৰসেস কৰে মানে নিজৰ ভিতৰত ক্যালকুলেশনস এলগৰিদম এইবিলাক ইউজ কৰি ইহঁতে প্ৰসেস কৰে তাৰ পিছত আহে আউটপুট গিভিং আউটপুট মানে হল আমাক আমি যেটো কামৰ বাবে তাক ইনষ্ট্ৰাকচন দিছো কম্পিউটাৰক সেইবোৰৰ আমাক ৰিজাল্টটো দিয়ে মানে কামটো কেনেকুৱা হল কি হল সেই বিষয়ে আমাক তাৰ ৰিজাল্টটো দিয়ে এন্ড the last one is storing আৰু এখৰ কামটো হল ডাটাবোৰ স্টোৰ কৰা বা ইনষ্ট্ৰাকচনবোৰ স্টোৰ কৰা ওকে on the next page we will get to know about what are input devices what are the processing devices or hardwares and what are the output devices তো কম্পিউটাৰত সাধাৰণতে তিনি প্ৰকাৰৰ কি থাকে বুলি ক'লো মই হাৰ্ডৱেৰছ থাকে হাৰ্ডৱেৰছ মানে তাৰ পাৰ্টস থাকে এই পাৰ্টসবোৰ কি প্ৰথমটো হল ইনপুট ডিভাইস আৰু সেকেন্ড হল প্ৰসেসিং ডিভাইসেস এন্ড the third one is output devices ওকে ইনপুট ডিভাইসৰ ভিতৰত কি পৰে এতিয়া মই সমুকে তোমালোকক কৈ দিছো কিবোৰ্ড মাউস স্ক্যানাৰ জয়ষ্টিক মাইক্ৰোফোন গ্ৰাফিক টেবলেট এইবোৰ হল ইনপুট ডিভাইস এইবোৰৰ সহায়ত আমি কম্পিউটাৰটো কি দিব পাৰো ইনষ্ট্ৰাকচনস দিব পাৰো ওকে কি কাম কৰিব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি ইনষ্ট্ৰাকচন দিব পাৰো এন্ড the second one is processing ডিভাইসত কি পৰে CPU মানে হল কম্পিউটাৰৰ মেইন ব্ৰেইনটো ওকে CPU মানে হডা মনত ৰাখিবা CPU টো হল কম্পিউটাৰৰ ব্ৰেইন তো CPU টোৱে কি কাম কৰে CPU ত আসলে কি বস্তু থাকে কন্ট্ৰোল ইউনিট বুলি এটা বস্তু থাকে হাৰ্ডৱেৰ কন্ট্ৰোল ইউনিট তাৰপিছত থাকে RAM আৰু থাকে ALU মানে ALU arithmetic and logical unit তো এই তিনিটা বস্তু CPU ধৰা হয় তো আমি যেটা ইনপুট ডিভাইসৰ দ্বাৰা ইনষ্ট্ৰাকচনবোৰ আমি দি দিও কম্পিউটাৰটোৰ ভিতৰত সোমাই দিও তেতিয়া ইনপুট ডিভাইসৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকচনখিনি ক'ত যায় কন্ট্ৰোল ইউনিটত যায় কন্ট্ৰোল ইউনিটৰ পৰা ক'ত যায় হাৰ্ড ডিস্কত যায় সো হাৰ্ড ডিস্কটো হল ষ্টোৰেজ ডিভাইস আকৌ এটো ষ্টোৰেজ ডিভাইস তলত যেনেকুৱা লিখা আছে এটোতে ষ্টোৰেজ এটোও লাগে এটো ডিভাইসটো প্ৰয়োজন হয় কম্পিউটাৰ নহলে এই ডাটাবোৰ ক'তনো ষ্টোৰ কৰি ক'ত সেভ কৰি ৰাখিব তাৰ বাবে এই ষ্টোৰেজ ডিভাইসটোৰো প্ৰয়োজন হয় কম্পিউটাৰত input device of a control unit then goes to hard disk or CD then goes to ALU unit
arithmetic and logical unit, then goes to the output devices. Tar pisot jikhini ami kaam korilu computer e jikhini kaam korile ekhini gute khini process hoy result hisabe ama kihot dekhwai output device burot dekhwai die monitors enike dhora for example printer speakers eburot. Okay, buji pala sobe. So now we will discuss thoroughly, we will discuss nicely about the input devices first. Okay, input device burite ki hoy ki kenekwa dhonor bostu eburor pora ami tia details or আলোচনা কৰিম. Okay, discuss কৰিম. So a computer input device to ki bostu just one. A computer accepts data and instruction from you through input devices such as keyboard, mouse, joystick, scanner, microphone and graphic tablet. Data can be in the form of numbers, text, sound or graphics. So input device man input mane ki asolte input buror instruction. Input mane ami ki input koru computer koise আমি কম্পিউটাৰত বা আমি বা ইউজাৰ এটাই কম্পিউটাৰ যিজনে চলাই আছে তেওঁ কি কৰে কিছুমান ডাটা বা ইনষ্ট্ৰাকচন ইনপুট ডিভাইচৰ দ্বাৰা যেনে কিবোৰ্ড মাউচৰ দ্বাৰা কম্পিউটাৰটোৰ ভিতৰত সোমাই দিয়ে তাৰপিছত কি হয় হেইবোৰ তাৰপিছত কম্পিউটাৰে প্ৰসেস কৰে ওকে সো তেনেকুৱা ইনপুট ডাটাবোৰ যিকোনো ধৰণৰ হ'ব পাৰে যেনে ধৰা নাম্বাৰছ হ'ব পাৰে টেক্সট হ'ব পাৰে সাউন্ড হ'ব পাৰে আৰু গ্ৰাফিক্স হ'ব পাৰে গ্ৰাফিক্স মানে ফটো ইমেজেস এইবোৰ বুজিলা ভিডিও সিডিও এইবোৰ তো এইবোৰক সাধাৰণতে ইনপুট ডাটা বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আহিল input devices now comes the input what are the input devices that we'll discuss here okay so first input device is keyboard so first input device ki ase keyboard ase keyboard e ki kaam kore so it contains a series of buttons called keys we press the keys to input data in the form of words and numbers to the computer so keyboard কেনেকুৱা বস্তু ইটো ফটোটো তুমি দেখিছা ইমেজটো ইয়াতে keyboardৰ এটা ইমেজ দিয়া হৈছে keyboardটো সবে দেখাই পাইছা সাগে তো keyboardত কি থাকে কিছুমান buttons থাকে buttons বিলাকত কি লিখা থাকে আমাৰ ইংলিশ alphabet বোৰ লিখা থাকে numbers বোৰ লিখা থাকে না না কিছুমান আৰু কিছুমান কি থাকে আৰু কিছুমান mathematical symbols তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ থাকে তো এই বস্তুটো যেটো আমি ইয়াতে দেখা পাই আছো ইমেজত ইয়াকে কিবোৰ্ড বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ দ্বাৰা আমি সাধাৰণতে কি কাম কৰিব পাৰো যেনে ধৰিলা আমি টাইপিং কৰা হওক বা আমি কাৰবাৰ লগত মেছেজ আমি যেনকা চাট বুলি কোন হয় আজিকালি চাটিং কৰা হওক ইন্টাৰনেটত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকচন আছে হেবোৰ আমি কিবোৰ্ডৰ দ্বাৰা কম্পিউটাৰত সোমাই দিব পাৰো so the next one is the mouse so the next input device is mouse it is what is mouse it is a pointing device that allows us to put data into a computer by using the point click and drag and drop commands so mouse is also an input device so আমি যেটা মাউস এটা কম্পিউটাৰত প্লাগ ইন কৰো তেতে কি দেখা পোৱা যায় সাধাৰণতে এটা পইন্টাৰ দেখা পোৱা যায় তো সেই পইন্টাৰটো দি আমি কি কৰিব পাৰো কম্পিউটাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ যেনেকুৱা programs বোৰ থাকে সেই programs বোৰ open কৰা তাতে ক্লিক কৰা এবোৰ ড্ৰেগ মানে এনেকে টানি আনিব পাৰো হয় এনেকে ধৰিলো আমি এটো ধৰিলো এটা program হয় এই programটোত আমি পইন্টাৰটো লৈ গৈ ইয়াতে ক্লিক কৰি ধৰিলো এনেকে টানি আনিব পাৰো তাকে কোৱা হয় ড্ৰেগ কৰা ওকে and drop commands আৰু drop কৰিব পাৰো কোনোবা এটা জায়গাত লৈ যায় এই বস্তুটো drop কৰি দিব পাৰো programটো সো এইবোৰ কমান্ড আমি কি বস্তু দি আমি ইনপুট কৰিব পাৰো কম্পিউটাৰত মাউসৰ সহায়েৰে ওকে এটো হল মাউসটো সবে দেখাই পাইছা সাগে ওকে সো this is the basic functions of a keyboard and mouse তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ইনপুট ডিভাইসেস such as scanners আছে এটো দেখিলা স্ক্যানাৰ এটো হল স্ক্যানাৰত সাধাৰণতে কি কৰে ডকুমেন্টস ফটো ইমেজেস এবোৰ স্ক্যান কৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয় স্ক্যানাৰ ওকে and then comes webcam is a camera okay webcam is a generally a camera to put images into computer okay এনেকুৱা ধৰণৰ webcam আছে webcamৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰো কম্পিউটাৰত আমাৰ ফটো বা ভিডিও তেনেকুৱা আমি ধৰিলা ভিডিও কল কৰিব লগা হল বা কিবা আমি ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিব লগা হল তেনেকুৱা কামত webcam আমাক হেল্প কৰে তাৰপিছত আহিল then comes graphic tablet এটো হল এটা গ্ৰাফিক টেবলেট দেখিছা গ্ৰাফিক টেবলেটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে এটা
স্লেট টাইপৰ থাকে স্লেট মানে গম পাইছে নহয় সৰুতে যেনেকৈ স্লেটত লিখা হয় না লিখিব দিয়া হয় না সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক এনেকুৱা ধৰণৰ স্লেট তো এনেকুৱা এটা স্লেট থাকে তাতে এনেকুৱা এটা পইণ্ট এনেকুৱা এটা পেন দিয়া হয় এটা এই পেনটোৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই বৰ্ডখনৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ আমি ড্ৰয়িং কৰিব পাৰোঁ বা আমি কিবা টেক্সট লিখিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ইনপুটৰ দ্বাৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাটাবোৰ আমি গ্ৰাফিক টেবলেটৰ দ্বাৰা কি কৰিব পাৰোঁ ইনপুট কৰিব পাৰোঁ ওকে so these are the input devices look keyboard mouse scanners webcam graphic tablet joystick is also an input device and microphone etc these all are what input devices okay so we have finished discussing the input devices ami kole gom palu input device bur ki hoy kine dhoroner kaam kore so now comes the main and the most important part of the computer that is the processing unit what is a processing unit processing is done to the data entered into a computer to convert it into meaningful information through a processor with the help of a CPU so what does processing means processing unit is different thing okay processing unit to beleg bostu ako processing unit mane hardware bulok bujua hoy asole enko dhara CPU RAM othoni kwa nisina moi কিন্তু processing bostu to ki hoy asole processing ki bostu processing to তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেটা বা ইনষ্ট্ৰাকচন হয় যিবোৰ আমি কম্পিউটাৰত সোমোৱাই দিওঁ আৰু তাৰ পিছত কম্পিউটাৰটোৱে কি কৰে তাৰ প্ৰসেসিং ইউনিটৰ দ্বাৰা এই বস্তুবোৰক নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজ কম্পিউটাৰৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ ল্যাঙ্গুৱেজ আছে দেই আকৌ চাবা কম্পিউটাৰবোৰৰ নিজৰ এটা ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰগ্ৰাম কৰা থাকে ইয়াৰ ভিতৰত আমি কোৱা ধৰণৰ ইংলিশ অসমীয়া তেনেকুৱা নহয় এটা বেলেগ ধৰণৰ ল্যাঙ্গুৱেজ থাকে সেইবোৰৰ দ্বাৰা হে কি কৰে এই ডাটাবোৰ কনভাৰ্ট কৰে তাৰ পিছত তাৰ ৰিজাল্টবোৰ আমাক কি কৰে আউটপুট ডিভাইসৰ দ্বাৰা দেখুৱাই দিয়ে ওকে so তাৰ পিছত আহিল what comes next the next topic is CPU this CPU is a processing unit okay CPU বস্তুটো কি হয় CPU বস্তুটো এটা processing unit হয় আমাৰ কম্পিউটাৰৰ যিটো দ্বাৰা ডাটাবোৰ কম্পিউটাৰে প্ৰসেস কৰে মানে কনভার্ট কৰিলে নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজত কনভার্ট কৰিলে আমাক আউটপুট দিয়ে so what is the CPU central processing unit CPU to হল short form দেখা আছে তাৰ full form হল central processing unit CPU is a processor sometimes called a microprocessor so CPU is actually a processor or সৰু এটা চিপ থাকে বুজি পাইছা কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত বোৰ্ডত লগোৱা থাকে চিপটো এই চিপটোকে আসলে প্ৰসেসৰ বুলি কোৱা হয় বা CPU বুলি কোৱা হয় so it is the brain of the computer that does all the calculations and runs all the programs so মই অথনি কোৱাৰ দৰে ইয়াতে যেনেকৈ কৈছিলো CPU মানে কি হয় CPU মানে কম্পিউটাৰৰ মেইন ব্ৰেইনটো হয় যিটোৰ দ্বাৰা সকলো ধৰণৰ কাম কম্পিউটাৰটোৱে ইজিলি কৰিব পাৰে ওকে so CPU বস্তুটো কি কৈছিলো মই it is the brain of the computer CPU to কম্পিউটাৰৰ ব্ৰেইন মানে মগজুটোৰ দৰে যিটোৱে সকলো কাম যিটোৱে কম্পিউটাৰটো কৰিব লগা সকলোখিনি কামখিনি কৰে okay it manages all the operations and carries out the basic instruction which operate a computer so মই কোৱা ধৰণে CPU টো কি কৰে কম্পিউটাৰত কৰিব লগা যিখিনি কাম আছে সেইখিনি গুটেখিনি হি নিজৰ ভিতৰত মেনেজ কৰি লৈ ভালকে কামখিনি কৰি লৈ যায় তাৰ পিছত আমাক আউটপুট ডিভাইসত তাৰ ৰিজাল্টখিনি উলিয়াই দিয়ে ওকে এইটো হল সোৱা ইয়াতে দিয়া আছে CPU ইমেজ দিয়া আছে সোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে CPU মানে কম্পিউটাৰটো যোনটো এটা বক্স টাইপৰ থাকে নহয় কম্পিউটাৰত কি থাকে বস্তু মনিটৰ থাকে পিছত এনেকুৱা এটা বক্স থাকে মাউস কিবোৰ্ড থাকে হয় না নহয় তো এই যোনটো বক্সটো আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ কম্পিউটাৰত এই বক্সটোৰ নামে হ'ল CPU বক্স তো CPU বক্সৰ ভিতৰত এটা বৰ্ড লগোৱা থাকে বৰ্ডটোত কি থাকে CPU লগোৱা থাকে RAM লগোৱা থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি হাৰ্ডৱেৰ তাতে লগোৱা থাকে তো এইখিনি গুটেইখিনি বস্তুটোকে একেলগে আমি সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা CPU বুলি ক'ব পাৰো okay and in the next page we get to know about RAM okay random access memory or RAM look here and pay attention please ইয়াতে just ইয়াতে বহুতখিনি বস্তু
জানিব লগা আছে RAM কি বস্তু primary storage এটা লিখা আছে সব ব্র্যাকেটত primary storage বুলি primary storage কি বস্তু secondary storage কি বস্তু এইবোৰ আমি এতে কম পাম ওকে so with further ado let's start the topic so what is RAM RAM is a working memory data can be read or retrieved and written stored in RAM by CPU from an address location where the data is stored or where we want it to be stored so RAM বস্তুটো কি হয় RAM তো সাধাৰণতে এটা মেমৰি হয় ধৰি লোৱা মেমৰি মানে আমি যত কিবা কিবি বস্তু সেভ কৰি থব পাৰো তাকে মেমৰি বুলি কোৱা হয় না তো এনেকুৱা এটা ষ্টৰেজে হয় বস্তুটো কিন্তু কি কৰে ই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু ষ্টৰ কৰিব নোৱাৰে যিখিনি বস্তু কম্পিউটাৰত লাগে হেতু সময়ত ধৰি লোৱা আমি ধৰি লোৱা এতিয়া কি কৰিব লাগে এটা গান বজাব লাগে কম্পিউটাৰত তো এই গান বজোৱা টাইমত আমি গানটোৰ ওপৰত যেতিয়া ওপেন কৰি দিম গানৰ ফাইলটো যেতিয়া ওপেন কৰি দিম তেতিয়া অকল RAM তেতিয়া অকল হে গানটো বজোৱাৰ ওপৰত কি কৰিব ইম্পৰ্টেন্স দিব গুৰুত্ব দিব and it will process the function of playing music into our computer okay তো এখিনি সময়ত কি কৰিব এই গান বজোৱাৰ বাবে যিখিনি ইনস্ট্ৰাকচন লাগে সেইখিনি ইনস্ট্ৰাকচন কি CPU ব্ৰেইনৰ পৰা লৈ আহিব আৰু সেইখিনি কম্পিউটাৰত ইনপুট কৰি দিব তাৰ পিছত হে গানটো বজোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব okay when the data is no longer required we can simply write over it thus we can use the storage location again for something else তাৰ পিছত কি কৰিব যেতিয়া আমাৰ গানটো বজোৱা হৈ গল আমি যেতিয়া গানটো মিডিয়া প্লেয়াৰত বজোৱা শেষ হৈ যাব তাৰ পিছত কি কৰিম আমি মিডিয়া প্লেয়াৰটো ক্লোজ কৰি দিম নহয় ক্লোজ কৰোতে তেতিয়া এই গানৰ ফাইলটো হি কৰ পৰা উঠাই আনিছিল যৰ পৰা উঠাই আনিছিল এই RAM এ আকৌ এই ফাইলটো বা ইনস্ট্ৰাকচন খিনি লৈ যায় ডাটা খিনি লৈ যায় আকৌ তাতে আগৰ জায়গাত জমা কৰি থৈ দিব ওকে so a computer's performance depends on the power of its processor referred as speed of the processor the amount of RAM and the speed of the hard drive so কম্পিউটাৰৰ পারফরম্যান্স মানে পারফরম্যান্স বুলি কোন আমি কি বুজি পাও কম্পিউটাৰ এটা কিমান ভালকে তাৰ নিজৰ কামখিনি কৰিব এটো কি বস্তুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বুলি কৈছে পাৱাৰ অফ ইটস প্ৰসেসৰ মাথনি কৈছিল না প্ৰসেসৰ এটা সৰু চিপ বুলা বস্তু যোনটো বৰ্ডত লগোৱা থাকে সেই প্ৰসেসৰটো কিমানখিনি পাৱাৰ আছে কিমানখিনি ক্যাপাসিটি আছে বা স্পিড আছে সেই হিচাপত and the amount of RAM আৰু কম্পিউটাৰত আমি কিমান RAM আমি লগাই থৈছো বা কিমান যেনে ধৰি লোৱা তোমাৰ RAM তোমাৰ MB ত হ'ব পাৰে GB ত হ'ব পাৰে ওকে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিমান GB কিমান MB RAM আমি লগাই থৈছো তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে and the speed of the hard drive আৰু hard drive মানে hard diskত আমি বস্তুবোৰ সেভ কৰি থওঁ নহয় এইবোৰ মই পিছত ভালকে বুজাই দিম হাৰ্ড ড্ৰাইভ কি হয় তো এই হাৰ্ড ড্ৰাইভৰ কিমান স্পিড ডাটা ষ্টৰ কৰা ডাটা ৰিট্ৰিভ কৰা ডাটা ৰাইট কৰা তাৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰে বুলি কৈছে ওকে সো এটা আমি গম পালো প্ৰাইমাৰী ষ্টৰেজটো কি বস্তু প্ৰাইমাৰী ষ্টৰেজ এতে দেখা পাইছিলো অথনি প্ৰাইমাৰী ষ্টৰেজ মানে হল RAM আৰু RAM2 কি ধৰণে কাম কৰে খিনি বুজি পালো এতিয়া আহিল সেকেন্ডাৰী ষ্টৰেজ কম্পিউটাৰ এটাৰ সেকেন্ডাৰী ষ্টৰেজ কি বস্তু The secondary storage কি হয় the secondary storage is used to store data and program when they are not being processed unlikely primary storage secondary storage is not directly accessible by the CPU এতে কি কৈছে secondary storage কি বস্তু বুলি কৈছে কম্পিউটাৰৰ মেইন storage যোনটো capacity হেতু কোৱা হয় মানে মেইন storage মেইন মানে আমি ডাটা য'ত সেভ কৰি ৰাখো তাকে secondary storage বুলি কয় কিন্তু আমি হেতু কি কৰিব নোৱাৰো প্ৰাইমাৰী ষ্টৰেজৰ দৰে ডাইৰেক্টলি এক্সেস কৰিব নোৱাৰো ডাইৰেক্টলি মানে আমি হে বস্তুটো কামত লগাব নোৱাৰো The computer usually uses the input and output devices to access secondary storage and transfer the desired data using the intermediate area in the primary storage তো আমি কি কৰিব লাগা হয় এটা secondary storage মানে for example ধৰি লোৱা হাৰ্ড ডিস্ক বা পেন ড্ৰাইভ বা CD তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু secondary storage বুলি কোৱা হয় দেই তো আমি ভালকে ডিসকাস কৰিম First we will get to know about what is secondary storage and how can we access the secondary storage তো এতে কি কৈছে কম্পিউটাৰে কি কৰে যেতিয়া আমি secondary storageত বা হাৰ্ড ডিস্ক এটা ৰাখি থওঁ আমি কিবা এটা ফাইল উলিয়াব লাগে ওপেন কৰিব লাগে তেতিয়াহলে কি কৰে আমি কম্পিউটাৰটোৱে ইনপুট আৰু আউটপুট ডিভাইসৰ দ্বাৰা ইনপুট ডিভাইস মানে কমে পালা কিবোৰ্ড মাউস সেইবোৰৰ দ্বাৰা কি কৰে secondary storageত থকা ডাটাটো যোনটো ডাটা আমি উলিয়াম হেতু ডাটাটো এক্সেস কৰে এক্সেস মানে লোকেট কৰে ফাৰ্স্ট কষ্ট আছে হয় না লোকেট কৰি লৈ তাৰ ডাটাখিনি গুটেখিনি
ট্ৰেন্সফাৰ কৰি লোৱা হে প্ৰাইমেৰী ষ্টৰেজত প্ৰাইমেৰী ষ্টৰেজ মানে ইয়াতে চাই লোৱা ৰেম কৈছিলো আমি প্ৰাইমেৰী ষ্টৰেজ হয়নে তো ৰেমত ডাটাখিনি উলিয়াই লোৱা হে তাৰ পিছতহে আমি কি কৰো আমি আমাৰ মনিটৰত কি হয় সেকেন্ডাৰী ষ্টৰেজৰ ফাইলটো আমি দেখা পাও শো কৰে মানে বুজি পালা secondary storage stores the data that we have used or information we have derived from processing primary memory is limited in size whereas secondary storage media can store as much as data as necessary তো ইয়াত কি কৈছে secondary storage এ কোনবোৰ বস্তু সেভ কৰি ৰাখে ষ্টৰ কৰি ৰাখে বুলি কৈছে যিবোৰ ডাটা আমি সাধাৰণতে আমাক সচৰাচৰ নালাগে আৰু ধৰি লোৱা গম পালা কম্পিউটাৰ এটা চলাবলে গানৰ প্ৰয়োজন নহয় মানুহক ইমেজৰ প্ৰয়োজন নহয় হয় নেকি নহয় না এনেকুৱা যোনবিলাক বস্তু সিস্টেমক সাধাৰণতে লাগি নাথাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ সাধাৰণতে সেকেন্ডাৰী ষ্টৰেজত সেভ কৰি থোৱা হয় আৰু সেকেন্ডাৰী ষ্টৰেজটো প্ৰাইমেৰী মেমৰিৰ দ্বাৰা প্ৰাইমেৰী ষ্টৰেজৰ নিচিনা কি নহয় লিমিটেড নহয় বুলি কৈছে লিমিটেড নহয় সাইজটো নহয় আৰু আমাৰ তাৰ ক্যাপাসিটিটো নহয় কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কলো আমি ৰেম আমি বৰ বেছি ৰেম আমি বা প্ৰাইমেৰী ষ্টৰেজ আমি কম্পিউটাৰ এটাত লগাব নোৱাৰো হয় না নহয় ৰেম আমি বৰ বেছি আমি লগাব নোৱাৰো সাধাৰণতে কিমান হয় 1GB 2GB এনেকুৱা সাধাৰণতে দেখা পোৱা যায় না কিন্তু সেকেন্ডাৰী ষ্টৰবোৰৰ সাইজবোৰ বহুত ডাঙৰ হয় কিতাবা আমি 500GB দেখা পাও 1 টেৰাবাইটো দেখা পাও কিছুমানৰ 2 টেৰাবাইট 3 টেৰাবাইট পৰ্যন্ত এনেকুৱা থাকে মানে কি সেকেন্ডাৰী ষ্টৰেজবোৰৰ সাইজ মানে তাৰ মানে বস্তু সেভ কৰি ৰাখিব পাৰা ক্যাপাসিটিটো বহুত বেছি থাকে ওকে সো ইয়াতে এটা ডায়াগ্ৰাম দিয়া হৈছে চোৱা কেনেকুৱা ধৰণে কম্পিউটাৰে কাম কৰে এটা প্ৰসেসিং বুলি লিখা আছে so first we will put our instruction into the input devices then it goes to the processing unit this is control unit this is primary storage RAM control unit means the CPU okay do not forget control unit means CPU if I ask you someday about what is control unit then you have to say sir control unit is the CPU or the central processing unit okay etu kita napahariba control unit mane CPU buliu koa hoya tapisot yate teneke data bur process kora hoy control unit primary storage ALU mane gome pala arithmetic and logical unit jitu dara computer etar calculations algorithms ebur use kore etu koa hoy arithmetic and logical unit then comes out of the output devices or the secondary storage to ami jibur kam koru jibur instruction jibur first input device jay tar bisot processing unit ot kam khini gute data khini process hoy tar bisot unfale di ulai he output device or dara naiba secondary storage or dibra tara okay so this is the whole system of a computer we can show it here using this diagram okay so eta aro bahut bostu dia ase secondary storage device ate main types of storage device ki dhoroner ami storage device dekha pao tak dekhoa ase so magnetic disk optical disk flash drive magnetic disk ot ki pore hard disk floppy disk ebur pore optical disk ot ki pore cd rom dvd rom mane gom paisa cd cassettes dvd cassettes bur flash drive mane pen drive to ki bostu pen drive to আমি ফিক্স কে কম্পিউটার লগাই নথো হয় না পেন ড্রাইভ তো আমি যতে ক্যারি কৰি লৈ যাব পাৰো সো এখানে ইয়া ফ্ল্যাশ ড্রাইভ বুলিও কোৱা হয় আসলে মানে কুইকলি কামত লগাব পাৰো নহয় এখানে ইয়া ফ্ল্যাশ ড্রাইভ বুলি কোৱা হয় এটা তেনেকুৱা বহুত বস্তু আছে সোৱা এটা ম্যাগনেটিক ডিস্কৰ বিষয় ইয়াতে দিয়া আছে what is a magnetic disk ইয়াতে কৈছিলো নহয় স্টোৰেজ ডিভাইসৰ ভিতৰত এটা ম্যাগনেটিক ডিস্ক বুলি ইয়াতে আছে তো ম্যাগনেটিক ডিস্ক কি বস্তু a device the magnetic disk a device what is a magnetic disk a device such as a floppy disk and hard disk is covered with magnetic coating you can record and erase data on a magnetic disk any numbers of times so a magnetic disk bur ki thake magnetic disk bur uporot magnetic coating kora thake magnetic mane gome paisa magnet mane ki chumbok ta chumbokor coating kora thake chumbokiyo coating kora thake okay chumbokor dara e ki kore yar bitor data bur store kora process kora e help kore magnetic coating to di ইয়াতে আমি কি করে পারো আমি জিমান পারো আমি জিমান বারে পারো ইমান বারে আমি ইমান বারে আমার মন যায় ইমান বারে আমি এটা ডাটা সেভ করে পারো ইরেজ মানে ডিলিট করিও পারো বা রাইট করিও পারো ওকে তো বুঝি পালা
তাৰপিছত মেগনেটিক ডিস্কৰ ভিতৰত কি পৰে সো হাৰ্ড ডিস্ক পৰে হাৰ্ড ডিস্ক কি বস্তু মই অলপ থুলমুলকে তোমালোকক কৈ দিম হাৰ্ড ডিস্ক consists of one more magnetic disk called platters coated with magnetic material content in a box each disk in the pack has top bottom surfaces on which data is recorded so hard disk কি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বক্স থাকে মেটেলৰ ষ্টিলৰ নহলে লোহাৰ তাৰ ভিতৰত কি থাকে কিছুমান ডিস্ক প্লেট লগোৱা থাকে যেনেকৈ CD DVD কেছেট দেখিছা নহয় তেনেকুৱা ডিস্ক প্লেট লগোৱা থাকে এই ডিস্ক প্লেটৰ দ্বাৰা এই ডিস্ক প্লেটটো ঘূৰে ভিতৰত মানে বুজি পালা ডিসপ্লেটো ঘুৰি তাৰ ভিতৰত আমি ডাটাবোৰ ষ্টৰ তেনেকুৱা সেভ বা ডিলিট তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰা হয় তো ইয়াক কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় when do we use it it is usually used for permanent mass storage the most important function of the hard disk is to store program files and data files তো বেসিক্যালি ইয়াৰ কাম কি হয় হাৰ্ড ডিস্কবোৰৰ কাম কি হয় program files যিবোৰ ফাইল থাকে program file মানে কম্পিউটাৰটো ৰান কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ ফাইলছ লাগা হয় সেইবোৰ ফাইলছ ই নিজৰ মাজত ষ্টৰ কৰি ৰাখে বা সেভ কৰি ৰাখে ওকে আৰু ডাটা ফাইলছবোৰ সেভ কৰি ডাটা ফাইলছ মানে ধৰিবা গান হওক মিউজিক হওক ভিডিও হওক গেমছ হওক এনেকুৱা বস্তুবোৰ ই নিজৰ ভিতৰত সেভ কৰি ৰাখে ওকে এন্ড now comes about the size of the hard disk বোৰৰ সাইজ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে ইয়াতে চোৱা hard disk comes in variety of sizes with storage capacities as high as 5 TB ইয়াতে ব্ৰেকেটত দিয়া আছে চোৱা TB তোমালোকে দেখি পাইছা নাই এইটো চোৱা as high as 5 TB লিখা আছে নহয় TB means কি টেৰাবাইট এইটো টেৰাবাইট মানে এইটো মেমৰি জোখা এটা ইউনিট হয় কম্পিউটাৰৰ ওকে যেনেকৈ আমি হাইট লেংথ এইবিলাক জুখিবৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰোঁ কিছুমান মিটাৰ সেন্টিমিটাৰ এইবোৰ ইউনিট আছে নহয় তেনেকুৱা কম্পিউটাৰৰ মেমৰি জুখিবৰ কাৰণে কিছুমান ইউনিট আছে সেই ইউনিটটো বোৰৰ ভিতৰত এটা হ'ল এই টেৰাবাইট ওকে or even more external hard disks are also available the CPU accesses data stored on a hard disk much faster than it can access data on a CD তো এতে কি কোৱা হৈছে তো এনেকুৱা এটা হাৰ্ড ডিস্ক কিমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে সাইজত 5 টেৰাবাইট লৈকে হ'ব পাৰে আৰু ই কি কৰে আমি যদি এটা CD বা DVD কেছেট আমি যদি কম্পিউটাৰত সোমাই দিও তাতে তাৰ ডাটাবোৰ ৰিড কৰিবৰ কাৰণে যিমান সময় লাগে তাতকে কম সময় লাগে মানে অলপ স্পিড থাকে মানে এই হাৰ্ড ডিস্কবোৰৰ স্পিড অলপ বেছি থাকে ওকে আৰু ইয়াতে কি কৈছে এক্সটাৰ্নাল হাৰ্ড ডিস্ক are also available তো হাৰ্ড ডিস্ক দুটা ধৰণৰ থাকে বুজিলোৱা সবে হাৰ্ড ডিস্ক দুটা ধৰণৰ থাকে এটা হ'ল ইন্টাৰনেল হাৰ্ড ডিস্ক যিটো আমি কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত পাৰ্মানেন্টলি লগাই থওঁ হেতু মানে আমি উলোৱা সোমোৱা নকৰো বুজি পালা and the second one is external hard disk আৰু ইটো আৰু সেকেন্ড টাইপৰ হাৰ্ড ডিস্কটো হ'ল এক্সটাৰ্নেল হাৰ্ড ডিস্ক যিটো আমি বাহিৰৰ পৰা কম্পিউটাৰত কানেক্ট কৰিব পাৰো লগাই থব পাৰো বা আমি ইচ্ছা হলে বা মন গলে আমি সেই হাৰ্ড ডিস্কটো আকৌ কম্পিউটাৰৰ পৰা উলিয়াই আনিব পাৰো আৰু বেলেগ কম্পিউটাৰতো ইউজ কৰিব পাৰো ওকে তাকে কোৱা হয় এক্সটাৰ্নেল হাৰ্ড ডিস্ক আৰু যিটো পাৰ্মানেন্টলি লুকুৱা থাকে তাক ইন্টাৰনেল হাৰ্ড ডিস্ক বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছা তেনেকুৱাই আৰু আছে মেগনেটিক ডিস্কৰ ভিতৰত ফ্লপি ডিস্ক ড্ৰাইভটো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে সবে চাই লোৱা এনেকুৱা থাকে নাইবা এনেকুৱা এইটো চোৱা 5.25 লিখা আছে নহয় ইয়াতে ফ্লপি 5.25 এইটো হ'ল ইঞ্চি হিচাপত দিয়া আছে 5.25 ইঞ্চি থাকে মানে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লগে 5.25 ইঞ্চ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লগে 5.25